안녕하세요, 여러분. 김진영입니다. 8월은 시험이 3번이나 있어서 여러분들 3번의 시험 준비하느라고 고생들 많으셨을 텐데, 이제 마지막 시험을 한번 남겨두고 있습니다. 마지막 시험을 대비해서 저랑 오늘 지금까지 배우셨던 내용들 한꺼번에 정리 좀 해보고 가도록 할게요. 오늘은 파트 1부터 시작해서 파트 4까지 문제들을 제가 조금씩 가지고 왔는데, 오늘 저랑 한번 살펴보고 싶은 건 일단 사람이 아니라 사물이 나오는 문제의 패턴. 그리고 두 번째, 파트 2에서 약간 우회적인 답변이 되는 유형들. 그리고 파트 3에서 선택지를 보면서 문제 푸는 방법, 파트 4의 시각 정보. 이렇게 4가지 한번 정리해보고 가도록 할게요. 오늘 저랑 같이 정리하시는 내용들은 분명히 다음 시험에도 등장할 거니까 여러분들 좀 한번 살펴보시면서 보면 좋을 것 같고, 이제 모든 문제들은 8월 달에 나왔었던 문제 유형을 좀 감안을 해서 거기 나왔던 유형들의 근거를 두고 비슷한 형태의 문제들로 만든 아이들이니까 이런 형태의 문제들이 최근에 나오는구나 이렇게 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 일단 여러분들 자료들 모두 다운받아 두셨을 거고 그 자료들을 가지고 제가 들려드리는 음원으로 문제부터 한번 풀어보고요. 모두 풀어본 다음에 저랑 한 문제씩 정리해 보도록 하겠습니다. 그럼 문제 한번 들어보도록 할까요? 준비되셨지요? 갈게요. Number 1. Look at the picture marked number 1 on your textbook. A. Some pictures are being hung on the wall. B. A bed is placed between two tables. C. Some boxes are arranged on the table. D. A potted plant stands in front of the bed. Number 2. Look at the picture marked number 2 on your textbook. A. A chair is situated on the desk. B. A bed is being made. C. A clock is mounted above a bed. D. A computer has been turned on. Number 3. Elvin Tunnel is closed for maintenance. Right. A. Call the maintenance office. B. The job was supposed to be done yesterday. C. You should open the door soon. Number 4. Have the pictures for the new hires been taken? A. To hire a new photographer. B. You need a photo ID. C. No, it's been scheduled for this afternoon. Number 5. I'm here to pick up my jacket. A. I can't hear you. B. You'd better call the number on the window. C. At a department store. Number 6. Who took memos during this morning's staff meeting? A. Afternoon will be better. B. I thought you did. C. Tom is a good writer. Number 7. When will the shipment arrive? A. Didn't you receive the email? B. On the water. C. It was very expensive. Number 8. Does your company have some openings? A. A large law firm. B. It's a family-owned company. C. We are well-staffed. Part 3. Directions. You will hear some conversations between two or more people. You will be asked to answer 3 questions about what the speakers say in each conversation. Select the best response to each question and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. The conversations will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Questions 9 through 11 refer to the following conversation. Hello, can I speak to Mr. Wright? My name is Nancy Grace. I am calling to see if I can hire your company for the landscaping work around my home in Evansville. It's the new one under construction on Meridian Street. Would it be possible for you to drop by and give me a quote sometime this week? Certainly, Miss Grace. Thanks for showing an interest in us. We would be happy to give you a quote. I know where your new house is. I'm free Wednesday morning and Friday afternoon. Wednesday morning would work best for me. How about 10 o'clock?
10 o'clock is fine. I'll see you there, and we can then look around the site together. Until then, why don't you log on to our website to see some photos of our previous work? It will give you an idea of what kind of landscaping work you might like done. Then we can work together from there. Number 9. What kind of company does the man work for? Number 10. When will the man visit the woman's place? Number 11. What information can the woman get from the website? Questions 12 through 14 refer to the following talk. Have you been dreaming of a trip to Europe? Here's Transatlantic to help you with all your traveling needs. Transatlantic has been providing specialized travel services in Nordic countries for 20 years. To commemorate our 20th anniversary, we are introducing a special package tour to Sweden, Finland, and Norway with the most affordable pricing options. This special package was put together to show our dedicated customers how much we appreciate their continued support for our business. Only internet registration is accepted on our website, transatlantic.com. So visit us soon and find out more about this incredible offer. Number 12. What is being advertised? Number 13. Why does the company offer a special package? Number 14. What should the listeners do to get the special offer? Questions 15 through 17 refer to the following excerpt from the meeting and price list. Good morning. As most of you already know, we've purchased new time reporting software. Using a flexible schedule, it's been very beneficial to many employees. However, the managers have a hard time recording their staff's work hours by the end of every month, and it's burdening their work. So we decided to use automatic calculating software. There were 4 possible options we could choose. TMH and RFT are the most popular programs used in many companies. But we settled on the cheapest one because of the limited budget. Now, look at the screen, and I can show you how to use the software. Number 15. Who most likely are the listeners? Number 16. Look at the graphic. How much did the business pay for a software program? Number 17. What will the listeners do next? 자, 문제 한번 잘 풀어보셨나요? 자, 우리 하나씩 정리를 하면서 문제를 볼 건데, 문제가 몇 개 안 되지만 생각보다 쉽진 않은데 이런 느낌 드는 문제들도 좀 있었을 거예요. 자, 그러면 1번부터 한번 봅시다. 자, 1번을 보면 우리 여기 나와 있는 핵심어 보이세요? 사물 중심의 사진 보기. 자, 우리가 문제에는 커다랗게 2가지가 있어요. 사람이 나오는 유형과 사물이 나오는 유형이 있는데, 사람이 나오는 유형에서 가장 중요한 건 이 사람들의 동작이고, 동작은 보통 주어 뒤에 나오는 ing 부분에서 표시될 때가 많아요. 그래서 사람 중심으로 그림이 나오면 뒤에 나와 있는 ing를 되게 잘 들어주셔야 합니다. 그런데 사물이 나오게 되면 뭐가 없냐면 동작이 없을 때가 대부분이죠. 동작이 없을 때가 대부분이고, 그러다 보니까 여러분들은 뭘 가지고 문제를 풀어야 될 때가 많냐면 상태와 위치를 판단해서 문제를 풀어야 될 때가 많거든요. 그러면 상태를 얘기해주는 패턴은 여러분들이 뭘 찾을 수 있을까요? 그쵸? 수동의 형태로 문제가 나오는 경우가 많고, 그 다음에 위치를 얘기할 때는 전치사구가 굉장히 중요해지기 때문에 사람이 없는 사진이 나오면 여러분들이 포커스를 맞춰야 될 건 수동이 되는 동사들, 즉 맞는 상태의 동사들이 쓰였는가, 그리고 2번째는 전치사구라고 얘기하는 것들을 제대로 사용하고 있는가, 이 2가지가 여러분들이 굉장히 잘 보셔야 되는 문제 유형입니다. 자, 그러면 지금 나와 있는 그림을 보면 그림 속에서 여러분들 눈에 커다랗게 들어오는 게 일단 램프 있죠.
그 다음에 식물이라고 얘기하는 plant. 그 다음에 우리 요런 액자 같은 것들 뭐라고 할 수 있어요? picture이라고 할 수 있잖아요. 그리고 여기 테이블이나 아니면 베드, 박스 이런 것들이 보일 수 있는데 자, 이런 아이들을 우리가 박스라고도 할 수도 있지만 이 박스라고 얘기하는 건 물건을 담아놓는 통이잖아요. 이런 물건을 담아놓는 모든 통들을 우리는 뭐라고도 할 수 있다? 컨테이너라고도 할 수 있다. 이것도 같이 좀 기억해 주시면 참 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 이렇게 놓아둔 상태에서 우리 하나씩 들어보면서 문제 한번 풀어보도록 할게요. 파트 1 문제는 정답을 찾으러 가는 과정이 아니라 오답을 버리는 과정이다. 그러니까 하나씩 들으면서 틀린 부분들에 주의한다. 이거 기억해 주시면 좋을 것 같아요. 자, 그럼 한번 들어볼까요? A. Some pictures are being hung on the wall. Some pictures. Some pictures are being hung on. Some pictures are being hung. Some pictures are being hung on the wall. 자, 일단 두 가지 포인트. Some pictures are예요, have예요. 그 다음 뒤에 나와 있는 게 그래서 being입니까? being입니까? 자, 비동사 다음에 being 하고 들어가게 되면 ing가 따라 나오기 때문에 동작이라고 얘기를 했고 have 다음에 being이 나오게 되면 완료이기 때문에 상태라고 했는데요. 그럼 우리는 being이었나 being이었는가에 따라서 이 문제가 정답이 될 수도 오답이 될 수도 있습니다. 자, 그럼 다시 들어볼게요. Some pictures are being hung. 들으셨어요? Some pictures are being hung on the Are wall. being- Some pictures are being hung on the wall. are being hung on the wall. 그럼 걸리고 있는 중 동작을 묘사하는 거니까 얘는 정답이 될 수가 없겠죠. 자, 그럼 두 번째 거 들어볼게요. B. B. A bed is placed between two tables. A bed is placed between two tables. A bed. A bed is placed between two tables. bed 있고 A bed is placed between two tables. between two tables. 그러면 테이블 중간에 bed 맞나요? 자, 여러분 있잖아요. 뭔가 사물이 나오고 그 다음에 동사가 나왔는데 이 동사를 모르겠는 거예요. 이랬을 때 뒤에 전치사구가 따라 나오게 되면 이 전치사구 위치에 이 사물이 있는가를 빨리 보고 그 사물이 위치하면 답이 된다 이랬던 거 기억하십니까? 자, 그럼 다시 한번 들어볼게요. A bed is placed between two tables. A bed is placed between two tables. 테이블 사이에 bed 맞나요? 그러면 특별히 틀린 거 없는 것 같은데 맞는 것 같다. 그 다음 세 번째 가볼게요. C. Some boxes are arranged on the table. Some boxes Some boxes are arranged on the table. Some boxes are arranged on the table. are arranged가 이렇게 붙어서 are arranged가 arranged처럼 들려요. 그래서 are arranged가 are arranged 그래서 are가 arrange가 사라진 것처럼 are arranged처럼 들린다는 거 사운드 다시 한번 들어보세요. Some boxes are arranged on the table. 그런데 Some 위치가 boxes are arranged on the table. on the table 테이블 위에는 박스 안 보여요. 박스는 on the floor이니까 틀렸겠죠. 자, 그러면 D가 봅시다. D. A potted plant stands in front of the bed. A potted plant stands in front of the bed. A potted plant stands in front of the bed. in front of the bed. bed 앞에 potted plant 없잖아요. 옆이라고 얘기하면 맞을 수도 있었겠네요. 그럼 침대의 옆을 얘기할 때 쓸 수 있는 표현은 next to, 또 near, 하나 더 있어요. by 이런 표현들이 나오면 이 옆에 있는 근처를 얘기할 수 있겠구나 이렇게 기억해 주시면 될 것 같습니다. 자, 그러면 첫 번째는 동작이라서 틀렸고 두 번째는 특별히 틀린 게 없었고 세 번째는 위치가 요 네 번째도 위치가 틀렸으니까 아 정답은 B가 되겠구나 이렇게 고르실 수 있겠죠? 그러면 정답 B 골라주시는 거고 가장 중요한 포인트가 뭐였다? 전치사구였다. 요거 머릿속에 딱 넣어두셔야겠네요. 자, 그럼 하나 더 연습해 볼게요. 자, 지금 보니까 또다시 이렇게 침대가 들어가 있는 방의 모습이에요. 자, 그러면 지금은 뭐가 보이냐면 일단 의자. 자, 이런 의자는 우리가 chair이라고 하고요. 의자 중에서요, 여러분, 이렇게 등받이 없는 의자들 있잖아요. 이런 건 우리가 stool이라고 합니다. 그래서 등받이가 있는 의자는 chair, 등받이가 없는 건 stool이라고 한다. 그 다음에 여기에 시계가 걸려 있고, 침대 있고, 컴퓨터가 있는데, 컴퓨터는 화면이 꺼져 있는 상태구나. 이런 것까지 같이 확인해 주시면 좋을 것 같고요. 역시 옆에 작은 테이블도 보입니다. 자, 그러면 여기까지 놓고 하나씩 들어보면서 정답 한번 찾아보도록 할게요. 자, A부터 가겠습니다. A. A chair is situated on the desk. On the desk. A chair is situated on the desk. A chair is situated on the desk. A chair is situated on the desk.
책상 위를 딱 봤더니 책상 위에는 의자가 없어요. 의자는 어디 있습니까? 책상 앞에 있잖아요. 위치가 틀려서 틀렸구나 이렇게 버리시면 될 것 같아요. 자, 그런데 여러분 여기에 나와 있는 situated라는 표현 어쩌면 익숙하지 않을 수도 있는데요. 자, situated라고 얘기하는 표현은 어떤 표현이냐면 위치한이라는 표현입니다. 그래서 a chair is situated on the desk. 책상 위에 의자가 위치하고 있다. 이런 표현이라고 생각하시면 될 것 같아요. 그럼 두 번째 가볼까요? B. A bed is being made. A bed is being made. 일단 뜻은 C. 모르겠는데 A bed is being made. bed A bed is being made. being A bed is being made. A bed is being made. 그러면 being이니까 틀렸겠네요. 그러면 a bed is being made라는 건 무슨 뜻일까요? 침대를 만드는 중이다. 그럼 여기가 이제 가구점 이런 걸까요? 아니에요. A bed is being made. 그래서 make a bed 한다는 건 침대 정리하다라는 표현입니다. 그래서 make a bed, 침대 정리하다. 그래서 누군가가 침대를 정리하고 있는 모습이라면 사용될 수 있어요. 자, 그러면 C 한번 가볼까요? C. C. A clock is mounted above a bed. A clock is A clock is mounted above a bed. mounted. 모르겠어요. A clock is mounted above a bed. A clock is mounted above a bed. 그런데 above a bed, 침대 위에 clock, 위치가 맞잖아요. 위치가 맞으면 동사를 몰라도 정답이 될 때가 많다. 강의에서 들으셨던 기억 나시죠? 그러니까 얘는 특별히 틀린 게 없네. 그럼 네 번째 가볼게요. D. D. A computer has been turned on. A computer A computer has been turned on. has been A computer has been turned on. turned on. 그러면 켜져 있는 상태 아니고요. 만약에 여기가 turned off 였다면 정답이 될 수도 있어요. 그러면은 정답이 될 수 있는 건 일단은 얘는 위치가 틀렸고 얘는 동작이 아니고 그 다음에 얘는 상태가 잘못 묘사되었으니까 정답은 C밖에 안 되겠구나 이렇게 고르실 수 있겠죠. 자, 이렇게 뭔가가 벽에 걸려 있을 때 우리 mounted라는 표현을 쓸 수 있습니다. 근데 걸려 있다라고 얘기했을 때 누구 쓸 수 있냐면 hanging이라고 얘기하는 것도 어딘가에 걸려 있을 때. 자, hang이라는 단어는 자동사도 있고 타동사도 있기 때문에 hanging이라고 쓰여도 걸려있는 상태를 얘기할 수 있고요. 그 다음에 hung이라고 얘기해도 걸려있는 상태를 얘기할 수 있습니다. 그러니까 둘 다 상태를 얘기할 수 있다는 거. 자, 그 다음 하나 더 기억하셨으면 좋겠는 게 suspend라는 표현인데요. suspended라고 얘기하면 suspend는 뭔가를 되게 단단하게 고정해서 널어 놓았을 때, 걸어 놓았을 때 쓸 수 있는 표현이기 때문에 suspended 그러면 흔들리지 않고 단단하게 완전히 고정된 상태, 역시 걸려 있는 걸 얘기할 때 쓸 수 있겠죠. 그럼 주로 이제 어떤 거에 쓸 수 있냐면 천장에 매달려 있는 형광등 같은 것처럼 떨어지면 안 되는 것들을 고정했을 때 많이 쓰이는 표현이니까 세 가지 모두 다 아주 잘 나오는 걸려 있을 때 쓰는 표현이구나. 이거 좀 봐두시면 좋을 것 같습니다. 괜찮나요? 자, 그러면 이제 파트 2로 넘어가서 우회적인 답변을 한번 볼 건데 우회적인 답변에서 가장 중요한 건 뭐냐면 정답을 찾으러 가면은 오답에 빠지게 돼 있어요. 뭘 하셔야 되냐면 오답을 소거하셔야만 문제를 풀 수 있습니다. 그럼 오답을 소거할 때 가장 중요한 오답이 뭐였습니까? 소리의 오답이었죠. 즉 유사하거나 아니면 동일한 발음이 나오면 정답률이 떨어진다. 자, 두 번째는 뭔가를 일치시켜주는 거였습니다. 이 일치에는 의문사를 일치시켜주는 것도 있었고 또 뭐도 있었죠? 그죠? 주어나 시제를 일치시켜주는 것도 있었죠. 기본적으로는 의문사가 틀리면 정답이 잘 되지 않는다. 이것도 찾을 수 있어야 됐었고요. 세 번째는 연상시켜주는 연상의 오답이라고 하는 것도 있었습니다. 그리고 하나 더 좀 기억했으면 좋겠는 건 명사, 즉 명사의 단어가 등장을 하게 되면 정답은 후나 위치나 what이 아닌 다른 곳에서는 정답으로 잘 쓰이지 않아. 그러니까 명사가 나오면 오답으로 버려줄 수 있어야 돼 라는 것도 기억하셨어야 됐고 또 하나는 yes와 no라고 얘기하는 걸 정답으로 사용할 수 없는 의문사 의문문 혹은 선택 의문문이라고 얘기하는 것도 좀 잘 봐두시는 게 좋았죠. 또 하나 전치사고라고 하는 전치사 플러스 명사가 나오면 제한 의문문과 평서문에서는 정답으로 잘 쓰이지 않아. 이것도 좀 같이 봐두시면 좋았습니다. 그래서 오답을 소거하는 게 문제를 풀 때 굉장히 중요하기 때문에 소거해놓고 남겨서 문제를 풀면 보통의 우회적인 답변들은 남을 때가 많아요. 하지만 제가 여러분들에게 강의 속에서 특히 4강에서
우회적인 답변이 많이 되는 패턴들에 대해서 한꺼번에 정리를 해드렸으니까 시험 전에는 4강을 꼭 다시 한번 정리해보고 가실 걸 추천해드립니다. 자, 그러면 질문을 한번 들어볼 건데요. 자, 여러분들 질문 들으실 때는 모든 걸 다 듣는 게 아니라 질문 속에 나와 있는 동사까지가 핵심이므로 동사까지를 잘 보고 캐치하셔라 이랬던 거 기억하십니까? 자, 한번 들어볼게요. Elvin Tunnel is closed for maintenance. 질문이 Right. Elvin Tunnel is closed for maintenance. Elvin Tunnel is closed for maintenance. closed, 닫았어. Elvin Tunnel is closed for maintenance. Right. right, 맞아? 이랬으니까 부가의문문이 될 거고 부가의문문은 앞에 나와 있는 동사가 중요한 패턴이라고 했잖아요. 자, 그럼 우리가 잡아야 되는 건 터널이 closed 되었어 라는 정보입니다. 그러면 대답은 close 여부를 알려줄 수 있어야 돼요. 자, 그럼 첫 번째 A. Call the maintenance office. call the maintenance office 되게 괜찮아 보이죠? 왜냐면 닫았어? maintenance office에 연락해봐 이렇게 말하면 근데 여러분 터널이 닫혔다라고 하는 걸 우리 회사 메인터넌스에 연락한다고 알 수 있는 건 아니잖아요. 그럼 왜 등장한 겁니까? 일단은 발음이 같았기 때문에 여러분들이 오답이라고 생각을 하고 출발을 하셨어야 합니다. 여기서 전화해봐 우회적 답변이네 이러고 고르셨으면 틀리시는 거예요. 그럼 두 번째 B. The job was supposed to be done yesterday. The job was supposed to be done yesterday. 자, 일단은 해석을 하기 전에도 여러분들 귀에 꽂히는 게 하나 있어야 돼요. The job was supposed to be done yesterday. The job was supposed to be done yesterday 하고 done이라고 하는 게 나오면 두 동사가 나오면 일단 정답이 잘 되는 유형이다 라고 했으니까 체크해두고 출발하실 필요가 있죠. 그럼 세 번째 C. You should open the door soon. You should You should open the door soon. You should open the door soon. 그러면 close하고 open이라고 얘기하는 게 반대말이 되는 대표적인 연상의 어구잖아요. 그러면은 일단 발음 오답이라서 틀린 애 하나, 연상 오답이라서 오답되는 패턴 하나, 그런데 체크 표현이 하나 들어가 있다면 정답은 당연히 누가 되겠습니까? B가 되겠죠. 그럼 정답은 B가 되겠구나. 자, 그럼 무슨 뜻이에요? Elvin Tunnel 아직도 닫혀있지? 라고 말하니까 the job, 이 job이라고 얘기하는 게 이 maintenance를 얘기하는 거겠죠? job이라고 얘기하는 건 꼭 우리가 얘기하는 직업만 얘기하는 게 아니라 모든 형태의 일들을 얘기할 때 쓰입니다. 그런데 하나 좀 더 기억하셨으면 좋겠는 건 job과 같은 표현으로 되게 많이 쓰이는 표현 중에 프로젝트라는 표현이 있어요. 그래서 어떤 프로젝트가 끝났다라고 하면 프로젝트라고 얘기하는 것도 우리가 하는 모든 일을 얘기할 때 쓸 수 있는 표현이다. 이렇게 기억하시면 좋겠습니다. 그럼 the job was supposed to be done yesterday. 그러면 그거 어제 끝났었어야 하는데 그럼 어제 끝났었어야 하는 일이니까 아마도 열리지 않았을까라는 느낌이 들 수도 있고요. 만약에 여전히 닫혀있다면 웬일이래? 이런 느낌이 들 수도 있는 거겠죠. 같이 정리하시면 좋겠습니다. 그래서 오늘 do 나오는 거 머릿속에 정리하시고 자, 그러면 4번 질문 한번 들어볼게요. 질문에 포커스를 잡아봅시다. Have the pictures for the new hires been taken? 질문이 Have the pictures for the new hires been taken? have the pictures Have the pictures for the new hires been taken? 동사는 taken, 사진 찍었대? 이거 묻는 거죠. 자, new hire이라고 얘기하면 신입사원을 얘기할 때 쓰는 표현입니다. 그래서 신입사원들 사진은 찍었대? 라고 물었습니다. 그러면 사진을 찍었는지 아닌지에 대한 여부가 답으로 나와야 돼요. 그러면 A번 한번 가볼까요? A. To hire a new photographer. To hire, To hire a new photographer. To hire a new photographer. to hire a new photographer. 어디서부터 버리셨어야 되냐면 to hire이라고 얘기하는 투보정사부터. 투보정사는 누구의 정답으로만 쓰인다고 했냐면 Y의 정답으로만 쓰인다고 했고요. 자, 그리고 hire 여기서는 사람인데 고용하다라고 얘기하는 다른 의미로 쓰인 동음 이의어에다가 그 다음에 photographer이라고 얘기하는 게 picture에서 연상되는 단어까지 그러니까 3단계로 오답이 나와서 정답 되긴 쉽지 않을 것 같아요. 그럼 두 번째 가볼까요? B. B. You need a photo ID. You need a photo ID. 너는 photo ID가 필요해. 픽처에서 연상이 되어지는 건데 일단 여러분 have 다음에 taken 하고 따라 나오면 얘는 어떤 느낌이 강하냐면 과거의 느낌으로 흘러가는 현재 완료의 느낌이죠. 근데 you need라고 얘기하면 너는 필요하다라는 건 느낌상 지금 현재 혹은 미래의 느낌을 대변하고 있거든요. 그래서 일단은 시제상으로도 잘 어울리지 않습니다. 자, 기억을 좀 해두셨으면 좋겠는 건 질문이 현재 완료, 즉
have라고 질문이 시작하게 되면 그러면 미래형의 패턴을 정답으로 많이 좋아하지 않는다. 이것도 좀 봐두시면 좋겠습니다. 자, 그럼 세 번째 가볼게요. C. No, it's been scheduled for this afternoon. No, C. No, it's been scheduled for this afternoon. it's been scheduled for this afternoon. 그러면은 뭐에 대한 얘기를 하고 있죠? 스케줄에 대한 얘기를 하고 있고 스케줄의 변경, 스케줄에 대한 오해 이런 것들이 나오면 정답이 잘 됩니다. 체크해 두세요. 이랬던 거 혹시 기억하십니까? 자, 그러면 지금 나와 있는 거에서 발음 오답 버리고 그 다음에 시제와 연상되는 단어가 들어가 있는 걸 버리고 나면 특별한 오답이 없는 건 C번밖에 없죠. 그럼 정답은 C가 되겠구나. 그럼 이시라고 얘기하는 건 뭘까요? 사진을 찍는 행사를 얘기하는 거겠죠. 자, 그러면 해석을 한번 해볼게요. 그 새로운 신입사원들을 위한 사진 다 찍었니? 라고 얘기했더니 아니 그 사진 찍는 건 for this afternoon. 오늘 오후로 예정되어 있어. 제가 아직 찍지 않았어. 라고 얘기하는 패턴. 자, 그래서 정답은 C가 됩니다. 괜찮나요? 자, 그러면 5번 질문을 한번 들어볼게요. Number 5, 5번 가봅시다. I'm here to pick up my jacket. 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 그럼 I'm here to. 제가 여기 일해서 왔거든요. 라고 방문한 목적을 얘기했어요. 내가 일해서 왔다. 자, 그러면 내가 재킷 가지러 왔습니다. 그러면 재킷을 주던가, 재킷이 없다던가 이런 답변의 형태를 줘야 되지 않나요? 자, 그러면 A부터 가봅시다. A. I can't hear you. I can't A. I can't hear you. I can't hear you. 자, 그러면 여기 나와 있는 here 어때요? 발음이 똑같고 완전히 다른 단어니까 아, 이거 정답 안 되겠구나. 두 번째. B. You'd better call the number on the window. B. You'd better call the number on the window. You better call the number on the window. 뭔 뜻인지 진짜 모르겠어요. 그럼 모르겠으면 일단 보류합시다. 근데 특별히 틀린 건 없잖아요. 그러니까 잘 모르겠다. 그럼 빨리 넘어가셔서 C번으로 가셔야지. 얘를 붙잡고 계시다가는 C가 망가지니까 절대 문제의 정답을 찾을 수가 없어요. C 가볼게요. C. At a department store. At a department. At a department store. At a department store. 자, 지금 얘는 평서문의 형태이고 그럼 평서문의 형태가 정말 싫어하는 게 뭐라 그랬죠? 전치사구라고 했으니까 얘도 틀렸고 그 다음 발음만 똑같은 A도 틀렸어요. 그러면 남는 건 누구밖에 없습니까? B번밖에 없겠죠. 그럼 정답은 B가 되겠구나 이렇게 고르시면 되겠습니다. 자, 그러면 무슨 뜻일까요? 제가 여기에 재킷을 가지러 왔거든요 라고 말했더니 유리창에 붙어있는 전화번호로 연락해보세요 라고 얘기하는 건 나도 잘 모르겠다의 느낌이죠. 우리 왜 가게 같은 거에서 사람이 자리를 비우면 그 자리에다가 전화번호 같은 거 붙여놓고 없을 때 여기 연락하세요 있잖아요. 그거 생각하시면 될 것 같습니다. 제가 여기 자켓 가지러 왔는데 아 그럼 여기 연락처로 한번 연락해 보시겠어요? 전 잘 모릅니다 라고 하는 느낌과 같은 형태가 됩니다. 자, 그러면 6번 질문 한번 가볼게요. Number 6, 6번 갈게요. Who took memos during this morning's staff meeting? Who took A. memos? Who took memos during this morning's 메모한 staff 사람. Who took memos during this morning's staff meeting? 누가 메모했어? 이렇게 물었어요. 그럼 메모한 사람 찾고 있어요. A. A. Afternoon will be better. Afternoon will be better. Afternoon will be better. 그러면 여기 morning 하고 나오니까 afternoon 이라고 따라 나오는 건데 만약에 질문 속에요. 이 morning 같은 시간이 나오면 되게 자주 연상되어 나오는 연상의 오답의 형태가 afternoon, evening 이런 시간의 패턴이거든요. 자, 그런데 이제 여러분들이 좀 조심하실 게 뭐냐면 이런 아이들이 나왔을 때 만약에 질문이 시간이라면 오늘 오전이었어? 아니야, 오늘 오후야. 이건 답이 될 거예요. 근데 이 질문은 뭘 묻고 싶은 거냐면 메모한 사람을 묻고 싶은 거지 시간에 대한 질문이 아니므로 얘가 중요한 핵심어가 아닐 때에는 이런 관련된 시간이 나오는 건 연상 오답으로 버려준다. 따라서 morning 그랬을 때 afternoon 하고 따라 나오면 오답이구나 라고 버리실 수 있는 형태가 됩니다. 자, 그럼 두 번째 가볼게요. B. B. I thought you did. I I thought thought you did. I thought you did. I thought you did. I thought you did. 모르겠어요. 보류하세요. 그런데 일단 두가 나왔네. 이거 잡아두시고 세 번째. C. Tom is a good writer.
C. Tom is a good writer. 그러면 여러분들의 마음은 어디로 갑니까? 탐한테 가죠. 누구냐고? 탐이네. 이렇게 고르기 쉬워요. 자, 근데 지금 묻고 싶었던 거는 메모한 사람을 찾고 싶었던 거고, 탐이 writer이라고 얘기하는 건 작가의 느낌이니까 완전히 정답에서는 멀어지거든요. 그러니까 여러분 후가 나오면 지금처럼 사람이 2명 등장하는 패턴들 충분히 보실 수 있는데요. 자, 이렇게 사람이 2명 등장하게 되면 그때는 여러분들은 이 동사에 어울리는 사람을 찾는 게 굉장히 중요하거든요. 자, 그러면 그 writer이라고 얘기하는 건 took memo랑 상관이 없고, did라고 얘기하는 건 took memo와 같은 패턴일 테니까 당연히 동일한 동사를 가지고 있는 B번을 정답으로 골라주셔야 합니다. 사실 이런 형태의 유형은 yes 같은 느낌하고도 좀 비슷한 패턴으로도 많이 쓰이기 때문에 I think you did 이런 패턴들 나오면 정답으로 많이 안 쓰이는 경우가 많은데요. 지금처럼 딱 떨어지게 너다 라고 얘기하는 걸 밝혀주는 이런 형태라면 정답이 될 수도 있겠죠. 그러니까 같이 눈여겨봐 주시고 갑니다. 자, 그러면 7번 질문 한번 가볼게요. Number 7. 7번 한번 들어보겠습니다. 가볼게요. When will the shipment arrive? When will, When will the shipment arrive? when will When will the shipment arrive? shipment arrive? 언제 도착할 거니? 이렇게 물었어요. 시간을 묻습니다. A. 자, 그러면 질문. 언제 도착할 거니? Didn't you receive the email? Didn't you receive the email? 그러면 일단 반문이 나왔고요. 이메일이라고 하는 거나 메모 같은 게 가장 많이 나오는 뭐라 그랬죠? 간접적으로 정보가 있는 출처를 알려주는 패턴이다 이랬던 거 기억하십니까? 그래서 이거는 그냥 아예 Didn't you receive the memo? 아니면 Didn't you read the article? 이런 것처럼 이렇게 물어보는 안 읽어봤니? 봤니? 여기는 보았어? 받았어? 이런 패턴으로 나오는 패턴은 너무 잘 나오는 우회적 답변이니까 일단 머릿속에 그냥 넣어버리시죠. 두 번째, B. On the water. on the water. 그러면 on the water. 이건 장소잖아요. 왜 나왔을까요? ship 나오니까 물 이렇게 연상되어서 나온 장소에 대한 오답입니다. 세 번째, C. It was very expensive. it was very expensive. 돈에 대한 이야기 아니잖아요. 그러면 정답이 될 수 있는 건 언제 도착해? Didn't you receive email? 너 이메일 못 받았니? 그러면 이 얘기는 무슨 얘기죠? 도착한다라고 하는 정보는 이메일 속에 있다. 그러니까 이메일을 한번 참고해보는 게 어떻겠니? 이런 느낌이라고 생각하시면 되고, 그래서 이런 형태로 정답이 들어가 있는 정보의 출처를 주는 문제의 유형들이 굉장히 많이 등장을 하니까 머릿속에 딱 넣어두고 가시도록 할게요. 자, 그러면 8번 질문 한번 들어볼까요? Number 8 갑니다. Does your company have some openings? Does your company have some openings? Does your company have some openings? Does your company have some opening? 그러면 have 다음에 나오는 게 opening이거든요. 그럼 이게 너네 회사는 구멍이 있냐? 이런 뜻일까요? 너네 회사는 구멍이 있냐? 비세는 거예요? 아니잖아요. 그러면 does your company have some opening? 어떤 회사에 오프닝이 있냐라고 물어보는 건 요거는 뭘 얘기하는 거냐면 job opening을 얘기하는 거고, 따라서 공석을 얘기하는 겁니다. 너네 회사 사람 뽑니? 이거랑 같은 표현이에요. 너네 회사 사람 뽑니? 라고 물었더니 A. A. A large law firm. A large law firm. A large law firm. 그러면 a large law firm. 명사죠. 명사만 나오는 패턴은 who, which, what 아니면 정답 잘 안 돼 그랬으니까 일단 틀렸겠죠. company에서 나오니까 law firm 하고 연상돼서 나오는 애입니다. 두 번째. B. It's a family-owned company. B. It's a family-owned company. It's a family-owned company. 그러면 company 동일한 거 나왔으니까 일단 삼각형 하실 거고, 자, it's a family-owned company. 그러면 이거 무슨 뜻이에요? 가족들이 경영을 하는 이런 형태의 회사를 얘기할 때 쓰는 표현이죠. 그러면 C번 가볼까요? 그러면 A랑 B가 일단 의심스러우니 정답은 C일 것 같습니다. C. We are well-staffed. We are well-staffed. We are well-staffed. We are well-staffed. 그럼 이게 뭔 소리야? We are well-staffed. 자, staff이라는 단어가요, 여러분. 직원이라고 얘기하는 명사로 쓰이기도 하지만 동사로
고용하다라는 표현으로 쓰이기도 합니다. 그럼 이제 well-staffed 하다는 건 뭐예요? 고용이 잘 된 상태, 즉 인원이 넉넉한 상태를 얘기하는 거기 때문에 야, 너네 회사 사람 뽑니? 그랬을 때 우리 회사는 사람이 넉넉해. 그러면 사람 안 뽑는다는 얘기겠죠? 이런 표현으로 쓰일 수가 있습니다. 자, 그럼 반대가 되는 느낌은 뭐일 거냐면 understaffed겠죠. understaffed. 그러면은 직원 고용이 덜 된 상태이니까 일손이 부족한 상태이고 we need more workers랑 같은 표현이라고 생각하시면 됩니다. 그래서 understaffed는 we need more workers랑 같은 표현이다. 이렇게 묶어두시고 그러면은 명사만 나왔거나 회사를 언급한 A와 B가 아니라 정답은 C가 되겠구나. 이렇게 고르시면 되겠습니다. 괜찮습니까? 오케이. 자, 그러면 이제 우리가 파트 3 문제를 한번 풀어볼 건데, 자, 파트 3 문제를 풀 때에는 질문을 잘 읽는 게 굉장히 중요하다고 했고, 질문을 읽으시면서 그 질문에서 정답이 나올 위치를 판단하는 게 굉장히 중요하다고 했어요. 자, 그러면 What kind of company does the man work for? 남자가 일하는 회사는 어떤 회사입니까? 남자의 직업을 물어보는 형태이고, 남자의 직업을 묻게 되면 얘는 전반부에서 나온다고 했죠. 특히 첫 번째 사람의 첫 번째 말에서 잘 찾으셔야 되고 여기서 못 찾으면 일단 두 번째 사람 말 시작되면은 10번 문제로 먼저 넘어가셔야 돼요. 그러니까 첫 번째 사람 첫 번째 말에서 찾는다. 네 가지 중에 하나 찾아볼 건데요, 여러분. 여기에서 랜드스케이핑이라고 얘기하는 건 우리나라 말로 하면은 조경업을 얘기하는데 여러분들이 토익 시험을 보실 때 랜드스케이핑은 가르드닝 같은 느낌으로 쓰이게 됩니다. 같이 봐주시고요. 자, 두 번째. When will the man visit the woman's place? 언제 남자는 여자의 집을 방문할 것입니까? 그러면 Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday 네 가지 중에 하나일 거고 보통 이렇게 시간이 들어가 있는 문제가 등장하게 되면 시간이 하나만 나오는 게 아니라 2개 이상의 시간이 나오는 경우도 많아요. 그럼 그 중에서 남자가 방문하게 될 직접적인 시간을 찾으셔야 합니다. 자, 그러면 이 문제는 지금 보니까 중반부에 등장을 하겠네요. 왜냐면 시간에 키워드가 나오는 문제의 패턴이니까. 그럼 세 번째 문제는 What information does the woman can get from the website? 자, 웹사이트라고 하는 장소가 등장을 하고 장소는 키워드에 해당하니까 자, 이 문제는 후반부에서 등장을 하게 될 문제이고요. 그 다음에 여자가 웹사이트에서 얻게 될 정보라고 얘기하면 여자가 웹사이트 가면 어떤 정보를 얻게 된다. 그럼 여자가 말하는 것보단 남자가 말할 가능성도 배제할 수 없겠죠. 왜냐면 여자한테 웹사이트 가보세요. 이런 정보가 있을 겁니다. 이렇게 얘기할 가능성이 크니까. 자, 그 다음 우리는 어디를 보기로 했냐면 만약에 문장으로 나오면 뒤쪽에 나와 있는 명사를 보기로 했는데 얘는 보니까 명사의 형태입니다. 따라서 여기 나와 있는 명사들의 동의어들을 좀 잘 생각해 주셔야 되는데 자, picture이라고 얘기하면 동의어가 2개가 있어요. photo 그리고 image 너무 잘 나오는 동의어니까 꼭 기억하시고 contacting information 그러면 이게 연락처잖아요. 그러면은 전화번호 혹은 이메일 이런 연락처 생각하실 수 있고요. transportation for the company 회사로 가는 transportation이다. 그러면 transportation 이렇게 선택지에 나오게 되면 되게 잘 나오는 것 중에 하나가 shuttle, ride 이런 표현 되게 잘 나오는데 이제 보통 어땠을 때 이게 많이 나오냐면 제공하다라고 했을 때 만약에 선택지에 provide a transportation 그러면 transportation을 제공하다 그럼 여러분들 귀에는 셔틀이나 아니면은 ride로 들릴 때가 많아요. 그런데 이건 회사로 가는 transportation이니까 뭐 택시, 버스 아니면은 subway 이런 거 모두 다 들어갈 수 있겠죠. 그다음 list of possible services 그러면은 리스트가 들어가면 보통 리스트란 단어는 그대로 들릴 때가 많습니다. 그럼 이런 동의어들을 머릿속에 넣어두고 그리고 들어보면서 문제의 정답 찾아봐야겠어요. 자, 그러면 우리 쭉 한번 들어보면서 다시 한번 정답 나오는 부분 캐치해 볼 건데 대화가 생각보다 깁니다. 그러니까 긴 대화를 모두 이해하려고 하면 이 문제는 굉장히 어려워질 거예요. 그러니까 포커스를 딱 키워드에만 맞춰두십시오. 그러면 생각보다 풀기 어렵지 않을 거예요. 가볼까요? Hello, can I speak to Mr. Wright? My name is Nancy Grace. I am calling to see if I can hire your company for the landscaping work around my home in Evansville. It's the new one under construction on Meridian Street.
Would it be possible for you to drop by and give me a quote sometime this week? Certainly, Miss Grace. Thanks for showing an interest in us. We would be happy to give you a quote. I know where your new house is. I'm free Wednesday morning and Friday afternoon. Wednesday morning would work best for me. How about 10 o'clock? 10 o'clock is fine. I'll see you there, and we can then look around the site together. Until then, why don't you log on to our website to see some photos of our previous work? It will give you an idea of what kind of landscaping work you might like done. Then we can work together from there. Number 9. 괜찮나요? 자, 그러면 지금 나와 있는 거에서 들렸던 키워드 하나씩밖에 없고 10번 문제 같은 경우에는 요번 경우에는 난이도가 떨어지는 게 Wednesday하고 Friday가 나왔는데 Friday가 선택지에 없었으니까 조금 더 쉽게 문제를 풀 수 있었겠지만 문제가 어려워지게 되면 Wednesday와 Friday 한꺼번에 주고 다시 한번 언급된 Wednesday를 찾아라 라고 등장할 수도 있다는 거. 자, 제가 지금 체크하는 동그라미 여러분들 보시면서 따라오셨죠? 여러분들 문제 풀 때 제가 지금 풀어가는 거랑 똑같은 순서로 풀어갈 수 있으셔야 돼요. 자, 그러면 9번 문제부터 한번 봅시다. 자, number 9 갈게요. Hello, can I speak to Mr. Wright? My name is Nancy Grace. I am calling to see if I can hire your company for the landscaping work around my home in Evansville. I am calling to see if I can hire your company for the landscaping For work the around my I am landscaping. calling to see if I can hire your company for the landscaping work around my home in Evansville. 그래서 우리가 생각했던 것처럼 첫 번째 사람 첫 번째 말에서 정답 나왔고 여기서 I can hire your company for the landscaping work 그랬으니까 정답은 A가 되겠구나 이렇게 고르실 수 있는데 자, 이 문제 같은 경우에는 랜드스케이핑을 직접 줬기 때문에 어렵지 않고요. 만약에 조금 어려워지려고 하면 I want to trim the bushes around my house. 우리 집 근처에 있는 bush를 trim, 다듬고 싶어요. 이렇게 말하면 가르닝 관련된 거잖아요. 이러면 이것도 랜드스케이핑이 될 수 있구나. 이렇게 기억하셔야 합니다. 자, 두 번째는 I can hire 하고 얘기하면 hire를 여러분들은 공채 같은 거에서 사람을 회사로 뽑는 것만 생각하시지만 hire이란 단어는 그냥 단발적으로 한 번만이라도 뭔가를 돈 주고 시키는 건 다 hire이라고 생각하시면 돼요. 그래서 우리 아까 Part 2에 나왔을 때도 hire a new photographer 하고 얘기하면 포토그래퍼를 회사로 뽑는 게 아니고요. 예를 들어서 우리가 뭐 칠순잔치 이런 거 하면 스텝 사진 하시는 분 불러서 사진 작가님이 사진 찍어주고 이런 거 하잖아요. 그래서 이렇게 하러 오시는 분들도 똑같이 hire 한다라고 이야기를 합니다. 되셨죠? 잊어버리지 마세요. 자, 그럼 이제 10번으로 한번 가봅시다. 두 번째 사람이 등장을 하는 순간 우리는 10번으로 넘어가야 되고 그 다음 남자가 여자의 집을 방문하게 될 것. 그러니까 모든 여러분들의 포커스는 시간에 가 있어야 돼요. It's the new one under construction on Meridian Street. 장소니까 버려도 되겠죠? Would it be possible for you to drop by and give me a quote sometime this week? 자, drop by. 그럼 drop by라는 단어는 무슨 뜻이냐면 visit이라는 뜻이에요. drop by, 들러주시겠어요? visit. 얘가 나오는 순간 이제 방문을 하겠군. 이게 머릿속에 딱 떠오르셨을 거고 그 다음에 quote 혹은 quotation이라고 얘기하는 거 견적 얘기하는 거거든요. estimate이랑 똑같은 표현이니까 같이 봐주시면 좋겠습니다. Certainly, Miss Grace. Thanks for showing an interest in us. We would be happy to give you a quote. I know where your new house is. I'm free Wednesday morning and Friday afternoon. I'm free Wednesday morning and Friday afternoon. 그러면 Wednesday morning and Friday afternoon. 시간이 두 개가 등장을 했으니까 이 중에 하나를 짚어야겠죠. Wednesday morning would work best for me. 자, Wednesday morning would work best for me. 저도 Wednesday가 좋아서 두 번 언급됐으니까 정답은 C구나 이렇게 고르시면 되겠습니다. 자, 그럼 이제 여기까지 듣고 마지막 남아있는 건 웹사이트에서 건질 수 있는 정보를 찾으셔야 돼요. 자, 그럼 한번 가볼게요. How about 10 o'clock? 10 o'clock is fine. I'll see you there, and we can then look around the site together. Until then, why don't you log on to our website 웹사이트 하는 순간 귀가 쫑긋해야 되고 to see some photos of our previous to see work. some photos. To see some photos of our previous work. It will give you an idea of what kind of landscaping work you might like done. Then we can work together from there. 자, 그래서 photo 그랬으니까 picture 하고 정답으로 찾아줄 수 있었는데 그런데 이렇게 쓸 수도 있지 않을까요? 얘들의 일에 example이라고 얘기하는 게 될 수도 있을 거니까 가면 뭘 찾을 수 있습니까? 이들의 일한 example들을 좀 볼 수가 있다. 혹은 sample들을 볼 수가 있다. 뭐 이런 표현으로도 충분히 전환될 수 있으니까 같이 묶어서 봐주시고요. 아까 말씀드렸듯 picture,
photo, image. 세 개 완전히 동의어니까 같이 묶어서 정리해 두셨으면 좋겠습니다. 자, 그러면 12번 나오는 문제를 한번 좀 풀어볼게요. 자, 12번을 보면은 광고를 물어보는 문제 패턴입니다. 광고. 그 다음에 아래 나와 있는 네 가지를 보니까 travel agency, car repair shop, catering service 그러면 출장 연회 서비스죠. real estate, 부동산 얘기하는 거고요. Why does the company offer special price? special price라는 표현이 여기 나와 있는 special offer랑 같은 표현이에요. 그래서 special price라고 하면 보통은 디스카운트 할 때 쓰는 표현 아닙니까? 야, 특별히 내가 진짜 비싸게 줄게 이러면 아무도 안 살 테니까 디스카운트를 얘기하는 표현이라고도 생각하시면 될 것 같고, 그러면 special price라는 건 또 모두 될 수 있어요. 프로모션을 한다라는 표현이 될 수도 있죠. 모두 같은 표현이니까 같이 묶어두시고 이따 대화 속에서 또 하나 중요한 표현 나올 거니까 그때 다시 한번 정리해 드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 이렇게 문제가 등장을 하고 그 다음에 지금처럼 길어지면 뒤에 나와 있는 명사를 잡아라 그랬으니까 뒷명사들 딱 잡아두시면 될 것 같고, 그 다음에 What should the listeners do to get a special offer? do가 나왔으니까 동사도 봐야겠네요. 이렇게 동사랑 명사까지 같이 잡아두시면 되겠습니다. 괜찮습니까? 자, 그러면 어디 한번 들어봅시다. 가볼게요. 또 똑같이 우리는 들으시면서 정답되는 부분 제가 캐치하는 거 여러분들도 같이 보면서 오셔야 되는데, 자, 지금 앞에서 What is being advertised? 무엇을 광고합니까? 그럼 이건 결국 광고의 주제, 광고의 목적이잖아요. 주제와 목적은 첫 세 문장 안에서 나오니까 첫 세 문장을 잘 보셔야 될 것 같고, 그 다음에 목적이 나오고 나면 할인 관련된 얘기가 나왔을 때 13번을, 그 다음에 무엇을 해야 되는가 라고 얘기하는 스페셜 오퍼를 받기 위한 방법을 얘기할 때 또 네 가지 중에 하나를 찾을 건데, 자, 스페셜 오퍼를 받기 위한 방법을 얘기할 때는 생각해 보세요. 할인 받으려면 어떻게 해야 합니까? 그럼 이렇게 말하지 않을까요? 할인을 받으려면 이렇게 하세요 라는 패턴으로 나올 가능성이 많아서, 이렇게 무엇을 하려면 어떻게 해야 합니까? 라고 물어보는 질문의 패턴에서는 명령문을 정답으로 가져오는 경우가 정말 많으니까 이런 질문의 유형이 나오면 명령문이 나올 수 있음을 꼭 기억합니다. 자, 그럼 가볼까요? Have you been dreaming of a trip to Europe? Here's Transatlantic to help you with all your traveling needs. Transatlantic has been providing specialized travel services in Nordic countries for 20 years. To commemorate our 20th anniversary, we are introducing a special package tour to Sweden, Finland, and Norway with the most affordable pricing options. This special package was put together to show our dedicated customers how much we appreciate their continued support for our business. Only internet registration is accepted on our website, transatlantic.com. So visit us soon and find out more about this incredible offer. Number 12. 정답 잘 찾으셨나요? 제가 지금 따라 내려가는 거 보니까 여러분 등장한 거는 하나씩밖에 없어요. 여러분 여러 개 등장하지 않았으니까 정말로 정답은 딱 하나씩만 나오는구나. 자, 그럼 12번부터 볼 건데 그 전에 지금 나와 있는 문제가 우리 광고잖아요. 그럼 이제 광고의 구성을 한번 잠깐 살펴보고 갈까 봐요. 자, 그러면 질문 한번 여기 들어보니까 처음 시작을 어떻게 하나요? Have you been dreaming of a trip to Europe? Have you been dreaming trip to Europe? 유럽 가는 여행, 유럽 여행에 대한 꿈을 꾸신 적이 있나요? 이렇게 물었어요. 그러면 유럽 여행에 대한 꿈을 꾸신 적이 있나요? 귀 뒤에 나오는 내용은 다 유럽 여행 관련된 걸 거 아니에요? 그렇다면 지금 나오는 이 광고는 당연히 여행과 관련된 것일 수밖에 없겠구나. 그러면 여행사, 비행기 이런 거겠군. 이런 걸 알 수 있겠죠. 자, 이렇게 관심을 끄는 부분이 먼저 나와서 그 관심 분야에 있는 나의 타겟층들만 나의 이야기를 들을 수 있도록 확 관심을 모아주는 부분이 광고에선 제일 많이 나오는데요. 자, 이 관심을 끌 때 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째는 if 하고 조건을 걸어주는 방법, 두 번째는 질문을 던지는 방법, 이렇게 두 가지가 있어요. 자, 그럼 이렇게 던져놓고 나면 Here's Transatlantic to help you with all your traveling needs. 뭐랍니까? Here's Transatlantic 이라고 이름을 얘기하죠. 그 다음에 help your travel need 라고 얘네가 뭐라는 것인지 상품에 대한 설명을 해주잖아요. 자, 이렇게 항상 관심을 끌고 나면은 상품 소개가 나오고, 상품 소개는 이름의 바로 앞
바로 뒤, 아주 가끔은 바로 뒷 문장까지 안에서 보통은 등장을 해요. 가장 중요한 힌트가 뭐냐면 바로 이름입니다. 그래서 고유 명사가 등장을 하게 된다는 거. 자, 그럼 여기까지 나오고 나면 이제 물건 팔아야 되니까 좋은 점들을 막 나열을 해요. 이렇게 좋은 것들이 있어. 그리고 여러분들에게는 이 좋은 것들, 즉 얘들이 가지고 있는 feature, 장점, 아니면 얘들이 다른 것들보다 스페셜한 것, 이런 점들을 찾아주셔라 라고 장점에 대해서 묻게 되고요. 자, 그럼 이렇게 해서 나열을 막 해주고 나면 이제 사람들의 관심이 모였고, 그럼 빨리 구매를 유도를 해야 되잖아요. 그럼 사람들이 물건을 사게 하기 위해서 여러 가지 장치를 사용을 하는데요. 첫 번째는 뭐라냐면 스페셜한 가격, 어떤 특정 기간 동안만 제공을 하는 스페셜한 가격에 대한 얘기를 하는 경우가 있어요. 예를 들어 지금 구매하신 분들께만 20% 할인해 드립니다. 이런 거. 그다음에 두 번째는 얘네들이 얼마나 방송 같은 것에서 많이 나왔는가 라고 얘기하는 신뢰도를 올려줄 수 있는 방송을 언급하는 거죠. 예를 들어서 우리가 뭐 맛대맛에 출연을 했었어 라던가, 아니면 많은 치과의사들이 우리만 써 이런 것처럼 뭘 얘기하기도 하냐면 추천하는 사람들을 얘기하기도 하고요. 이렇게 미디어나 추천인들을 통해서 신뢰도를 쌓아서 사람들이 빨리 구매하고 싶도록 만드는 게 바로 장점 뒤에 등장하는 패턴입니다. 자, 그리고 그 다음에는 이제 관심 다 생겼어? 여기 가서 구매해봐. 전화를 걸어봐. 웹사이트로 방문해봐. 지금 당장 가게로 뛰어와. 같은 것처럼 구매 방법 혹은 정보를 습득할 수 있는 곳, 더 많은 게 궁금하다면 웹사이트를 방문하세요 같은 것처럼 정보를 습득할 수 있는 곳을 알려줍니다. 자, 지금 나오는 것처럼 기본적으로 여러분들이 보시는 광고라고 얘기하는 거는 이런 형태들이 딱 비슷하게 언제나 등장을 해요. 그러니까 관심을 끄는 부분에서는 나의 타겟이 주로 등장을 할 거고, 그다음 광고하고 싶은 물건은 관심을 끌고 나면 등장할 거고, 장점 중에 하나를 물어보고 구매를 유도하는 방법 중에 하나를 물어본 다음에 어디서 구매하면 좋은가 라고 하는 5개 중에서 3개가 등장을 하기 때문에 광고 문제는 늘 되게 비슷한 패턴으로 등장한다 라고 생각하셔도 괜찮을 것 같습니다. 자, 그러면 볼게요. 첫 번째 질문 보니까 어디, 무엇을 광고합니까? 그러면 질문이나 if가 먼저 등장을 하고 고유명사가 나오는 부분 앞뒤에서 정답이 나오겠군이라는 걸 알 수가 있잖아요. 자, 그럼 들어봅시다. Have you been dreaming of a trip to Europe? Here's Transatlantic to help you with all your traveling needs. 들으셨죠? Here's Transatlantic 그랬으니까 이름 나오고 그 다음 Travel Services, 그럼 정답은 A구나 이렇게 고르실 수 있는 거죠. 자, 그리고 그 다음을 봤더니 Special Price가 나옵니다. 그럼 어때요? 이제 상품에 대해서 설명을 해주고 나면 그 다음에 장점 설명을 할 거고, 장점 설명하고 나면 구매를 유도할 거다 그랬으니까 스페셜 프라이스에 대한 건 장점이 나온 뒤쪽에 등장할 가능성이 크구나. Transatlantic has been providing specialized travel services in Nordic countries for 20 years. 이거 어때요? 장점이죠. To commemorate our 20th anniversary, 근데 we 이게 are 뭐였어요? to commemorate our 20th anniversary. To commemorate our 20th anniversary. 20th anniversary, anniversary가 나와서 똑같은 게 들렸으니까 일단 체크해뒀습니다. 그럼 우리의 20주년을 기념하기 위해서 celebrate, 축하하기 위해서 같은 표현이죠. 그래서요. We are introducing a special package tour to Sweden, Finland, and Norway. 들으셨나요? 여기에서 뭐라고 했냐면 스페셜 패키지를 제공한다고 했어요. 여행에서의 패키지라고 얘기하는 건 스페셜 오퍼에 들어갑니다. 스페셜 패키지라고 얘기하는 게 어떤 거냐면 호텔 같은 데에도 호텔 패키지 이런 거 있잖아요. 그러면 원래는 뭐 반값이 30만 원이고 조식이 6만 원이다. 그런데 이거에 원래 합치면 36만 원인데 스페셜 패키지로 30만 원에 다 줄게. 뭐 이런 패턴처럼 나오는 할인 가격으로 언급되는 게 패키지죠. 그래서 스페셜 패키지라고 하는 게 스페셜 프라이스랑 똑같은 거고, 그럼 왜 할인을 했어? commemorate 20th anniversary 그랬으니까 정답은 B가 되는군. 이렇게 고르실 수 있으시면 되겠습니다. 자, 그러면 이제 마지막에 스페셜 오퍼를 받으려면 어떻게 해야 합니까? 이제 구매할 수 있는 방법, 정보를 얻을 수 있는 방법 마지막에 나오겠구나. With the most affordable pricing options. This special package was put together to show our dedicated customers how much we appreciate their continued support for our business. Only internet registration is accepted on our website. 인터넷, 웹사이트 들렸으니까 C번. Transatlantic.com.
So visit us soon and find out more about this incredible offer. 더 이상 다른 거 없으니까 정답은 C구나 이렇게 고르실 수 있겠습니다. 괜찮죠? 그래서 광고의 흐름 머릿속에 딱 기억해 두시고 광고는 매달 하나씩은 등장합니다. 그러니까 이번 달에 나오는 광고도 여기서 커다랗게 벗어나지 않을 거예요. 그러니까 광고 유형 머릿속에 넣어주시고요. 자, 그리고 우리가 도표 보는 법 하나 연습하고 오늘 특강을 한번 마무리를 한번 지어보려고 하는데 자, 도표가 등장을 하면 도표에서는 지금 딱 바로 뭘 보셔야 되냐면 선택지를 먼저 보셔야 되고 선택지에 들어가 있는 부분에다가 A, B, C, D를 먼저 체크하셔야 합니다. 그러면 절대로 어떻게 주지 않냐면 가격을 직접 언급해서 정답을 주지는 않아요. 왜냐면 가격을 직접 언급해서 답을 줘버리면 도표가 필요가 없잖아요. 근데 우린 도표가 필요하도록 만들고 싶은 거거든요. 그러니까 여러분들의 시선은 이쪽으로 가서 이 중에 언급되는 걸 찾아야 하는데 항상 되게 중요한 게 있어요. 옆에서도 이쪽에서도 언급되지 않았지만 순서라고 얘기하는 거. 즉, 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째 이런 순서, 그 다음에 순위, 가장 비싼 거, 가장 싼 거 이런 것처럼 최상급으로 등장을 하게 되는 순서와 순위라고 얘기하는 건 늘 문제에서 굉장히 중요합니다. 따라서 여러분들이 문제를 보실 때 지금 나오는 이 이름뿐만이 아니라 순서나 순위를 얘기하는 표현에도 귀를 기울여 주셔야 된다는 거예요. 자, 그럼 뭘 찾고 싶은 거냐? 소프트웨어 프로그램 얼마짜리를 얘네가 살 것인가 이걸 묻고 싶은 겁니다. 자, 그 다음 청자가 누구니? 그리고 4명 중에 하나를 찾으라고 했고요. 그 다음에 청자들은 다음에 뭘 할 것입니까? 청자가 할 거니까 너희들 이렇게 한번 해보겠니? 라는 패턴으로 당연히 등장을 해야겠죠. 그리고 두가 있으니까 동사와 명사를 같이 보고 출발을 해야겠습니다. 자, 그러면은 한번 들어봅시다. 가볼게요. List. Good morning. As most of you already know, we've purchased new time reporting software. Using a flexible schedule, it's been very beneficial to many employees. However, the managers have a hard time recording their staff's work hours by the end of every month, and it's burdening their work. So we decided to use automatic calculating software. There were 4 possible options we could choose. TMH and RFT are the most popular programs used in many companies. But we settled on the cheapest one because of the limited budget. Now, look at the screen, and I can show you how to use the software. Number 15. Who most likely are the listeners? 괜찮나요? 자, 그러면은 어디 한번 가봅시다. 첫 번째부터. Good morning. As most of you already know, we've purchased new time reporting software. 자, 우리 회사에서요, 소프트웨어를 샀대요. 근데 아직 얘네들이 누군지 모르겠어요. Using a flexible schedule, it's been very beneficial to many employees. employee. However, the managers have a hard time recording their staff's work hours by the end of every month, and it's burdening their work. 그래서 인플로이한테는 좋은데 매니저는 별로다. 그러면 지금 여기서요. 스토어란 얘기도 공원이란 얘기도 엔지니어란 얘기도 없잖아요. 그렇다면은 직원들이겠구나 이렇게 알 수 있을 것 같고요. 여기서 이제 타임 리포팅 소프트웨어라고 얘기하는 건 사람들의 근무 시간을 기록하는 소프트웨어를 얘기를 하는 겁니다. 자, 여기서 표현 하나 have a hard time ing 그러면 어려움을 겪고 있다. difficulty 문제가 있다. 이런 표현이라고 생각하시면 됩니다. 이렇게요. 지금처럼 특별한 장소에 언급이 없으면 그러면은 직원들이구나 이렇게 찾으실 수 있으셔야 돼요. 자, 그럼 이제 16번. 우리는 이제 얘들을 보면서 문제를 풀 겁니다. 가볼까요? So we decided to use automatic calculating software. There were 4 possible options we could Four choose. possible options. 여러분들 시선 고정. TMH and RFT are the most TMH and RFT. 두 개 한 몸이거든요. 둘 다 답될 가능성은 별로 없겠죠. 이 중에 2개를 다시 짚어서 설명하지 않는 다음에는 한 번 딱 이렇게 AND로 엮여 나온 애들은 정답이 되기 쉽지 않아요. TMH and RFT are the most popular programs used in many companies. But we settled on the but 하고 나왔으니까 둘 다 아니에요. 그럼 but 그랬으니까 뒤에 반대되는 거 잘 들어야죠. but we settled on the cheapest one because of the limited budget. cheapest Now, one. but we settled on the cheapest one because of the limited budget. But we settled on cheapest one. 제일 싼 거 하기로 맘 먹었어. 그럼 가장 싼 거니까 정답은 D구나 이렇게 고르실 수 있어야 합니다. 요거 들었다고 이 2개 중에서 여러분들 딱 꽂혀버리시면 틀려요. 그러니까 항상 순서, 순위가 굉장히 중요하다. 잊어버리지 마시고. 자, 그럼 마지막 문제 한번 풀어볼까요? Now, look at the screen, and I can show you how to use the software. I can show you And I can show you how to use the software. how to use the software. 여러분 있잖아요.
이 demonstrate이란 단어는 늘 동의어 전환이 되는데 항상 show나 explain이라는 표현 다음에 how 혹은 what의 패턴으로 설명이 돼요. 어떻게 하는지 무엇을 하는지를 보여주다. 이게 뭡니까? demonstrate이고요. 가끔은 어떻게 해요? try using. 한번 이거 쓰는 방법을 보여줄게요. 이런 패턴으로도 쓰이거든요. 두 가지가 대표적인 동의어입니다. 그러면 지금 여기 나와 있는 마지막 문장에서 들린 게 뭐죠? Now, look at the screen, and I can show you how to use the software. I can show you how to use the software. 사용법 알려줄게. 그러면은 how to use, demonstrate. 정답 D가 되는구나. 이렇게 고르실 수 있으시겠죠. 자, 여러분 제가 오늘 문제를 풀면서 몇 가지 중요한 것들을 좀 알려드렸어요. 첫 번째, 사물이 나오는 패턴에서는 전치사구와 상태동사가 굉장히 중요하다. 두 번째, 우회적 답변을 찾기 위해서는 우회적 답변을 먼저 알고 푸는 게 아니라 오답을 제거하고 남는 것을 잘 건져내는 것이 굉장히 중요하다. 물론 4강에 나왔었던 우회적 답변들을 꼭 다시 한번 살펴봐야 한다. 그리고 광고에서 나오는 광고의 흐름에 대해서 설명을 좀 드렸고요. 그리고 시각정보에서 되게 중요한 것, 시각정보 도표에서는 순서와 순위를 꼭 기억한다. 잊어버리지 마세요. 도표 문제는 매달 나오는 문제이기 때문에 이번 시험에서도 안 나올 가능성은 거의 없습니다. 그런데 도표 보실 때 꼭 순서를 얘기하는 어떤 거, 서수 패턴, 그리고 순위를 얘기하는 최상급 이런 거 잊어버리지 않도록 조심해 주셨으면 좋겠어요. 1시간 동안 고생 진짜 많이 하셨어요, 여러분. 내일 시험 잘 보시고요, 여러분. 그리고 저희는 다음번에 또 특강에서 뵙도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.